things happen automatically when you walk in the will of God. For example, a bird, when it is born, air is available, dirt is available, water is available, trees are available, everything is set for the bird. In the same way, God has set everything that you need for you to have a significant life. Your habits decide your future. You have been brainwashed and damaged a lot by this society. That is the reason why stop looking at the world and start looking at Jesus. You were sent to this planet Earth to release your potential. You need to release your hidden potential that is hidden inside you. Just like a seed, the potential is hidden inside the seed. A huge tree comes out of a small seed. In the same way, great things happen out of a small you. You are the child of the Most High. Start identifying the gift of God that He has placed inside you, and God's will be found in that gift. Today we are going to talk on the topic called identity. ఈరోజు గుర్తింపు అనేటువంటి ప్రాముఖ్య అంశాన్ని గురించి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. Everybody wants to be identified. ప్రతి ఒక్కరు వారికంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు. There is no one on this planet who doesn't want identification. నాకు ఏ గుర్తింపు అవసరం లేదు అనుకునే వారు ఎవ్వరు కూడా ఈ భూమి మీద లేరండి. So we are going to learn on how to be identified. అయితే మనం ఎలాగా సరైన గుర్తింపు కలిగి ఉండాలి అన్న విషయాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. How many of you know that people are not looking for you? మరి మీ గురించి ఎవరు గమనించట్లేదు అని ఎంతమందికి తెలుసు? They are looking for what you have inside of you. మీలో ఏముంది అన్నది వారు గమనిస్తున్నారు. So if you don't manifest, కనుక మీలో ఉన్నది మీరు కనపరుచుకోకపోతే then you will be ignored. మిమ్మల్ని లక్ష్య పెట్టరు వాళ్ళు. So many times we think just because we exist, మనము బ్రతికున్నాం కనుక we think that we'll be successful. మనం విజయాన్ని సాధిస్తాం అనుకుంటాం. But you can live and not be identified. మనం జీవిస్తూనే కూడా ఎటువంటి గుర్తింపు లేకుండా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. Most of the humans on earth, they live and they pass away without being identified. చాలా మంది మనుషులు వారు జీవించి ఆ గుర్తింపు లేకుండానే మరణిస్తారు కూడా. Most of the humans, they live on earth but they are not identified. చాలా మంది జీవిస్తున్నారు కానీ వారికంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండదు. So self manifestation is very much important. కనుక మనలో ఉన్నది మరి కనుపరచడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Self manifestation is very much needed. మనల్ని మనం ప్రత్యక్షపరచుకోవడం లేక కనుపరచుకోవడం చాలా అవసరమే. So I want to show you 3 videos today. ఈరోజు 3 వీడియోస్ మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నా. This is a video about a person whom we all know. మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి గురించిన వీడియో ఇది. All right, so let's see if you can identify this guy. మరి అతన్ని మీరు గుర్తిస్తారేమో గమనిద్దాం. Let's play the first video. How you going? Good. How are you? How are you, mate? Good turning. Thank you. Bloody hell. As if we weren't suffering enough at that point. That was just, Always got to add some spice to it. well, Indian, you know. Do you know who that person is? ఆ వ్యక్తి ఎవరో మీకు తెలుసా? If you know, shout out his name. తెలిస్తే బిగ్గరగా ఆయన పేరు చెప్పండి. Yeah, Virat Kohli, right? He needs no introduction. ఆ విరాట్ కోహ్లీకి పరిచయం పెద్ద అవసరం లేదు. That is with Australian Prime Minister. మరి అక్కడ వీడియోలో చూసింది ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రితో కలుస్తున్నాడు ఆయన. Now that was before 6 years. అది 6 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంగతి. Let's see what happened before 2 days. మరి 2 రోజుల క్రితం ఏం జరిగిందో మనం చూద్దాం. The second video. What happened? Remember, we got the insurance. Yeah. He was just around. So I told him I'd say jump in the middle. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you. Did you see? There was a lot of Indian cricket players. మరి మీరు ఈ వీడియోలో గమనిస్తే చాలా మంది క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అక్కడ. But the Australian Prime Minister did not stop anybody to take a picture. మరి తనతో ఫోటో తీసుకోవడానికి ఆస్ట్రేలియన్ ప్రధానమంత్రి గారు అందరినీ ఆపలేదు అక్కడ. Being on the Indian cricket team itself is something great. అసలు క్రికెట్ టీంలో ఒక సభ్యులుగా ఉండడమే చాలా గొప్ప విషయం. And to be identified among the best
is like next level thing. అయితే దేశంలోనే శ్రేష్టమైన వారిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుకోవడం అనేది ఇంకా శ్రేష్టమైనది. You know, we all are cricket players, right? మనందరం క్రికెట్ ఆడతాం. But you know how hard it is to get selected for the under 19 or for the district level cricket. మరి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ క్రికెట్లోనే అండర్ 19కి ఒకవేళ మనం సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎంత కష్టమో మనకు తెలుసు. This guy became the captain of under 19 cricket team. అయితే ఈయన మరి అండర్ 19 అలాగే 19 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఆ టీంకి కెప్టెన్ అయ్యారు. And this guy not only stopped there, but he became the best of the best, and he's the first player in the world to play 100 test matches and 100 T20s and 100 ODIs. మరి అంత మాత్రమే ఆగిపోక ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతి చెందిన ఆటగాళ్ళలో ఒక ఆటగాడిగా ఉండి మరి 100 మ్యాచెస్ ఆడినటువంటి ఫస్ట్ ప్లేయర్గా T20 వన్ డే టెస్ట్ మ్యాచెస్లో పేరు పొందుకున్నారు. Now let's watch the third video. మూడవ వీడియో మనం చూద్దాం. What other team players said about him. మరి మిగతా వారు ఈయన గురించి ఏం చెప్పారో మనం చూద్దామండి. And his passion is unmatchable. Every time you see him, he comes out with different energy all the time. 100 T20 international, I think it's another milestone for you, Virat bhai. I feel the way you are on the field, be the same way, electrifying. जब मुझे याद है कि अंडर 19 से हम दोनों साथ में खेलते हैं, तो तभी से उसका में जो डेडिकेशन और उसका जो हंगर है वो रन्स के लिए, वो अभी भी उतना ही है. आई थिंक जो उनकी लेगेसी है वो सिर्फ रन बनाना नहीं है, बट जिस तरह से वो गेम को अप्रोच करते हैं, आई थिंक बहुत लोग हैं, या मैं बोलूँगा कि जनरेशन जो है वो उस तरह से खुद को अप्रोच करना चाहती हैं, उस तरह से खुद का गेम चेंज करना चाहती हैं. He is the first Indian to do this. He's obviously been our leader for a long time, and he's guided this young Indian team. To play that amount of cricket itself is a big achievement. Leave the record aside, and people will remember this feat for a longest time, because I don't see in the near future this happening very often. Now what makes Virat Kohli special? కనుక ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ ఇంత ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా అవ్వడానికి కారణం ఏంటి? What got him that recognition? ఏది ఆయన ఆ గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది? Now remember, this message is not about Virat Kohli, but I just took a character of our present world so you can relate to him. మరి ఈ వర్తమానం విరాట్ కోహ్లీ గురించి కాదండి. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రస్తుత ఆ కాలంలో ఒక వ్యక్తిని మాదిరిగా నేను తీసుకొని చెప్తున్నాను. So what is the greatest human need? అయితే మానవుడికి ఉన్నటువంటి అత్యవసరమైనది ఏమిటి? I wrote 8 needs of a human. మరి మానవుడికి కావాల్సినటువంటి 8 అవసరతలు. And let's look at the first need of a human. మరి మానవుడికి ఉన్నటువంటి మొదటి సామాజిక అవసరం గమనిద్దాం. A sense of purpose. మరి ఒక ఉద్దేశము తనకి కలిగి ఉన్నాడు అన్నటువంటి భావన. We all want the sense of purpose in our lives. మనందరికి కూడా ఈ ఉద్దేశము, మన జీవితానికి ఒక ఉద్దేశము అనేటువంటి భావన కలిగి ఉంటున్నాం. If we don't have a sense of purpose, ఆ ఉద్దేశం అనేటువంటి భావన మనలో లేకపోతే, then we are not going to enjoy the life that we are living. మనం జీవిస్తున్న జీవితాన్ని మనం ఆనందించలేమని. You know, it is like waking up, eating, sleeping and repeat. ఏదో లేచామా, భుజించామా, పండుకున్నామని పదే ప్రతిరోజు అలాగే చేస్తూ ఉంటాం. You don't know what's going to happen between 9 to 6 or 10 to 7. మరి 9 నుంచి 6 లేక 10 నుంచి 7 వరకు ఏం జరుగుతుందో మన జీవితంలో మనకేం తెలియదు. If there is no sense of purpose for our lives, మన జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం అంటూ లేకపోతే, then there is no sense of living for us as human beings. మానవులుగా జీవించడానికి ఒక ఉద్దేశం కూడా ఉండదే. The second greatest need of human beings is the sense of value. మరి రెండవది మానవుడికి ఉన్నటువంటి సామాజిక అవసరం ఏంటంటే ఒక విలువైన వ్యక్తి అన్నటువంటి భావన తనలో ఉండాలి. We all want to feel valuable. మనందరికీ కూడా ఒక విలువ నాకు కూడా ఉంది అని ఆశిస్తాం. You don't want to live in a place where you are not valued. మనకి ఏ విలువ లేకుండా అసలు పట్టించుకోని స్థితిలో మనం ఉండడానికి ఎవరు ఇష్టపడం. You don't want to work in a place where you don't feel valuable. మనకి ఏ విలువ ఇయ్యనటువంటి స్థలంలో మనం ఉద్యోగం చేయడానికి కూడా ఇష్టపడం. That is the reason why you want to build your work life by creating value through your work.
work. అందుకని మనం చేసేటువంటి పనిలో విలువని సమకూర్చి మనకంటూ ఒక విలువని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. That is why we want to earn better than yesterday. అందుకనే నిన్నటి కన్నా ఈ రోజు మన జీవితం పెరగాలని ఆశపడతాం. That is why we want to get promoted from the present situation that we are in. అందుకనే మనం ప్రస్తుతం కలిగిన ఉద్యోగంలో ఇంకా ప్రమోషన్ కావాలని ఆశపడతాం. So the longer we live, the greater value we want to produce. కనుక మనం ఎంతకాలం జీవిస్తే అంతకాలం మన విలువని అధికపరచుకుంటూ ఉండాలి అనే ఆశ. We want to feel valuable in our relationships. మన సంబంధాల్లో మనకి విలువ కలిగి ఉండాలి అని ఆశపడతాం. That is the reason why we meet the people who we feel value us the most. అందుకనే మనల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించి ఎక్కువగా విలువనిచ్చే వారిని కలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతాం. We want that value to be seen in our work area. మన ఉద్యోగంలో కూడా ఆ విలువ మనం కావాలి అని ఆశపడతాం. In our friendships. మన స్నేహంలో. In our marriages. మన వివాహంలో. The third greatest human need is the sense of significance. మరి మూడవ ఆ యొక్క ప్రాముఖ్యత మనము ప్రాముఖ్యము కలిగినటువంటి వారము అన్న భావన మనలో ఉండాలి. Nobody on this planet Earth wants to die without feeling insignificant. మరి ఎవరు కూడా ఈ భూమి మీద ఏ ఉపయోగం లేనివాడిగా మరణించాలని అనుకోడే. You know, some dress strangely to be significant. మరి కొంతమంది ప్రముఖులుగా కనపడడానికి వింతైన వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉంటారు. Right, we all know these people. They are entertainers, artists. They dress differently. మరి ఎంటర్టైనర్స్, ఆర్టిస్టులు వారు భిన్నమైన దుస్తులు వేసుకుంటారు. Now remember, their motivation is very deep. It is not a want. మరి దానికి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వారికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశము వారి అవసరం కాదు, కానీ వాళ్ళు చాలా లోతైన భావన ప్రణాళిక కలిగి ఉంటారు. We go to many depths in order to have that sense of significance. మనం కూడా సమాజంలో ప్రముఖవారుగా కనపరచుకోవడానికి అనేకమైన అప్పులు కూడా మనం చేస్తాం. You know, we are the heroes of our lives. మన జీవితానికి మనమే వీరులు, హీరోస్ గా ఉంటాం. This statement itself proves that there is a significant, you are significant, you have significant work on this planet Earth. మరి అందులోనే మనం ఒక ప్రాముఖ్యమైన వారమని, ఈ భూమి మీద మనకు ఒక ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పని ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. Nobody agrees that another person is much more important than you. You know that. ఎవరు కూడా నాకన్నా పక్కన వ్యక్తి ప్రముఖులు అని ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు. You know, the fourth need of human is the sense of feeling important. నాలుగవ మానవునికి ఉన్నటువంటి సామాజిక అవసరం ఏంటి? తాను ప్రాధాన్యమైన వాడు అన్న గుర్తింపు కలిగి ఉండాలి. If you are ignored, you will feel it. ఎవరన్నా మనల్ని అసలు పట్టించుకోకపోతే బాధపడతాం. If you walk past somebody and they ignore you, you feel bad about it. ఒకవేళ ఎవరు ఎదుటి నుంచి అన్నా మనం వెళ్తున్నప్పుడు అసలు మనం పట్టించుకోలేదు అనుకోండి, మనకు కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది. If someone else is chosen instead of you for that assignment, you will feel bad about it. ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక పనికి మనకు బదులు మరొకరిని ఎన్నుకుంటే మనం బాధ అనిపిస్తుంది. You know, so we all want to feel important. కనుక మనం అందరము ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉండాలి అన్న ఆశ మనకు ఉంటుంది. Sense of meaning. మరి మనకు ఒక అర్థం ఉండాలి మన జీవితానికి. So we want to believe that there is a meaning of life. మన జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది అన్న భావన మనలో కలగాలని ఆశపడతాం. We all believe that there is content, not just a living. మరి కేవలం జీవించడం మాత్రమే కాదు, కానీ సంతృప్తి కలిగిన జీవితం మనకు ఉండాలి అనుకుంటాం. You know, we try to achieve that through various exercises like yoga, meditation, praying, reading. అనేకమైనటువంటి ఎక్సర్సైజెస్, వ్యాయామాలు చేస్తూ, యోగానో లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ మనం చదువుతూనో అది సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. Maybe some of you are into scientific exploration. మీలో కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలుగా పరిశోధనలో ఉండవచ్చు. That is the reason why we are trying to go to different planets. అందుకనే వేరు గ్రహాలకు కూడా వెళ్ళడానికి ఈ రోజు మానవుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Elon Musk is trying so hard to make a living on planet Mars. మరి ఎలాన్ మస్క్ గారు ఆ మార్స్ గ్రహంలో జీవించడానికి, మానవ జీవితాన్ని కొనసాగించి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. Because that sense of meaning in his life is very high. ఎందుకంటే తన జీవితానికి ఒక అర్థం అనేది చాలా ఉన్నతమైన లేక బలమైన అర్థం ఉండాలనుకుంటున్నారు. The sixth greatest human value need is మానవునికి అవసరత ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆరవ అవసరత sense of fulfillment. మరి సంపూర్ణత కలిగి ఉండేటువంటి భావన. You know, you have the desire to finish up something that you have started. మనం ఆరంభించింది దాన్ని చక్కగా ముగించాలన్న కోరిక మనలో ఉంటుంది. That you want to own something. మనకి ఏదైనా సాధించాలి, పొందుకోవాలి అన్న ఆశ. That is the reason why every person on this planet desires to have their own house. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారికంటూ సొంత ఇల్లు ఉండాలని ఆశపడతారు.
ఆశపడతాడు. We desire to have our own car. మనకి మన కారు అంటూ ఉండాలి అని ఆశపడతాం. You know, a desire to complete something. ఏదైనా ముగించి సాధించాలి అన్నటువంటి కోరిక. So you can feel proud of yourself. అందుని బట్టి మనం అతిశయించాలి మరి అనుకుంటాం. The seventh greatest desire of human. మానవునికి ఉన్నటువంటి 7వ సామాజిక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అవసరత Sense of personal power. తనకి వ్యక్తిగతంగా ఒక అధికారం, ఒక శక్తి ఉంది అన్న భావన ఆశిస్తాడు. You know, all humans pursue power. మానవులందరూ కూడా ఈ అధికారాన్ని, శక్తిని కావాలని ఆశపడి దాని గురించి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. We need to feel powerful. మనం అధికారం లేక శక్తి కలిగిన వారు అని మనం ఆశిస్తూ ఉంటాం. What is power? Power means the ability to control your circumstances. శక్తి అనగా మనకున్నటువంటి పరిస్థితులు మన ఆధీనంలో ఉంచుకునేటువంటి అధికారం. If you are overtaken by your circumstances, ఒకవేళ మన పరిస్థితులు మనల్ని అధిగమిస్తున్నాయి అనుకోండి, we feel depressed. మనం కృంగిపోతూ ఉంటాం. If your doctor tells you that you have terminal cancer, ఒకవేళ మీ డాక్టర్ గారు ఇంకా బాగు చేయలేనటువంటి క్యాన్సర్ మీకు వచ్చేసింది అని అంటే, you feel powerless. మీకు శక్తిహీనులుగా మనం If your child is abnormal, మీ పిల్లలు సాధారణంగా లేరు అనుకోండి, you feel powerless. మనకి బాగు చేసే శక్తి లేదు అన్న రీతిగా అనుకుంటాం. We want to feel powerful, or we want to be in a position of power all the time. మరి నిరంతరం కూడా ఈ శక్తివంతులుగా మనం ఉండాలి, లేక ఆ శక్తివంతమైన అధికారమైన స్థితిలో మనం ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం. And the eighth greatest human need is మరి 8వ మానవునికి కావాల్సిన అత్యవసరమైనది sense for success. విజయము అనేటువంటి భావన తనలో ఉండాలి. You know, all of us want to feel that we are successful. మనం అందరం కూడా మనం విజయం సాధించాము అని అన్న తృప్తి ఉండాలని కోరుతాం. The definition of success can vary from person to person. మరి విజయం అనేటువంటి పదానికి నిర్వచనం ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క అర్థం ఉండొచ్చు. But we want to feel successful. అయితే అందరూ మాత్రం విజయం సాధించాలని ఆశపడతారు. No, I believe that there is nobody in this room right now who wants to be unsuccessful. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవరు కూడా నేను విజయం సాధించకూడదు అనుకునే వారు ఎవరు లేరు అనుకుంటాను. The need that you have achieved, what you have been set out to do, is very important. మీరు ఆరంభించినది విజయం సాధించడము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. That is why if we do not get selected in that promotion, we get depressed a little. అందుకనే మనం ప్రమోషన్ ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మనం సెలెక్ట్ కాలేదంటే మనం బాధ అనిపిస్తుంది. Now these 8 needs are related to these 5 questions that I am going to tell you. మరి ఈ 5 మానవునికి ఉన్నటువంటి అత్యవసరమైనటువంటి అవసరతలు నేను చెప్పబోయేటువంటి 5 అంశాలకి మరి జతపరచబడుతూ ఉన్నాయి. I'm not going to give you all the 5 questions today, but I'm going to deal with one question today. ఈ 5 ప్రశ్నలు ఈ రోజు నేను ధ్యానం చేయను గాని ఒకటి మనం ధ్యానం చేద్దాం. The first one is, who are you? Who am I? మొట్టమొదటిగా మనకుండే ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు నేను ఎవరిని? Now if I ask you this question, who are you? మీరెవరు అని మిమ్మల్ని గాని నేను ఒక ప్రశ్న అడిగితే, you always tend to explain what you do. మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు, ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అది చెప్పడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు. For example, if I ask who are you, మరి ఉదాహరణకి మీరు ఎవరు అని అడిగితే, you tell I'm a doctor. నేను ఒక డాక్టర్ నండి అని అంటారు. You tell I'm a carpenter. నేను ఒక వడ్రంగిని అంటారు. You say I'm an advocate. నేను ఒక లాయర్ ని అంటాం. Now I am, filling up the words after that is very difficult. మరి నేను అని చెప్పిన తర్వాత ఏమై ఉన్నాను అని చెప్పడానికి వాడే పదాలు కష్టంగా అనిపిస్తాయి. Jesus was the only person on this planet earth who used those words, I am, more than anybody else. మరి నేను అని వాడినటువంటి వారిలో యేసు ప్రభువు వారే అందరికన్నా ఎక్కువ వాడినటువంటి. Now let's see what he said. ఆయన ఏమన్నారో ఒకసారి మనం చూద్దాం. He said, I am the way. నేనే మార్గమును అన్నారు. I am the truth. నేనే సత్యమును అన్నారు. I am the water. నేనే జీవజలమును అన్నారు. I'm the water of the I'm the life. నేనే జీవమును అన్నారు. He said, I am the door. నేనే ద్వారమును అన్నారు. I am the resurrection. నేనే పునరుద్ధానమును. I am the good shepherd. నేనే మంచి కాపరిని. I am the alpha. నేనే ఆల్ఫా. I am the omega. నేనే ఒమేగా. He used I am like nobody else on this planet earth. ఈ భూమి మీద ఎవ్వరు కూడా వాడినటువంటి రీతిలో నేనే అన్నటువంటి పదాన్ని ప్రభు వాడాడు. But for us to fill those words saying I am, అయితే నేనే అన్న తర్వాత ఉన్నటువంటి పదాలు మనం వాడాలి అంటే it is very difficult for us. అది చాలా కష్టంగా మన గురించి చెప్పుకోవడం అవుతుంది. Why? Because we have lost our recognition and we are relating our recognition
to our work. ఎందుకంటే అస్సలు మన గుర్తింపు ఏమైందో అది మనం కోల్పోయి మన గుర్తింపు మనం చేసే ఉద్యోగానికి మాత్రమే పోలుస్తూ జతపరుస్తూ ఉన్నాం. So humans do not decide their future, మానవులు తమ భవిష్యత్తుని వారు నిర్ణయించుకోరండి, but they decide their habits. వారుకున్న అలవాట్లని తీర్మానం This was exactly what I was talking in the morning in our volunteer exhortation time. మరి ఉదయాన వాలంటీర్స్ కి చెప్పే వాక్యంలో ఇదే నేను పంచుకున్నాను. Your habits decide your future. మీరు నిర్ణయించుకునే అలవాట్లు మీ భవిష్యత్తుని నిర్ధారిస్తాయి. What habits do you have today? ఈ రోజు మీకున్న అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయి? What is your secret habit? మీ రహస్య అలవాట్లు ఏంటి? What is your public habit? మీరు బహిరంగంగా మీకున్న అలవాట్లు ఏంటి? If you habitually do not exercise, మరి అలవాటు పరంగా మరి క్రమంగా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే you are designing your future. దానికి మీ గమ్యాన్ని లేక మీ భవిష్యత్తుని మీరు దాన్ని బట్టి రూపొందిస్తున్నారు. If you habitually exercise, అలవాటు పరంగా మీరు క్రమంగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే you are designing your future. మీ భవిష్యత్తుని అందులో మీరు రూపొందించుకుంటున్నారు. If you habitually smoke, మరి అలవాటు పరంగా పొగ తాగుతూ ఉన్నట్టయితే then also you are designing your future. అప్పుడు కూడా మీ భవిష్యత్తుని మీరు రూపొందిస్తున్నారు. You are spoiling your lungs. మీ ఊపిరితిత్తులను పాడు చేసుకుంటున్నారు. You know exactly where you are going to end up. ఎక్కడ మీరు చివరికి వెళ్తారో మీకు తెలుసు. You are going to end up on that bed in that hospital. ఆ హాస్పిటల్లో మంచం మీదే మీ చివరి పరిస్థితి ఉంటుందని మీకు తెలుసు. If you don't sleep, if you don't have adequate sleep, మీరు సరైనటువంటి సరిపడా నిద్ర పోకపోతే you definitely know what is going to happen. తప్పకుండా మీకు ఏం జరగబోతుందో మీకు తెలుసు. When you don't have enough sleep and you eat, సరైన నిద్ర లేకుండా మీరు ఎక్కువ భోజనం తింటుంటే then you know what happens? The food that you eat, it starts converting into fat. అప్పుడు మనం తినేటువంటి ఆహారము క్రొవ్వుగా మారిపోతూ ఉంటుంది. And you start releasing cortisol all the time. మరి ఎప్పుడు చూసినా కార్టిజాల్ అనేటువంటి ద్రవాన్ని మన శరీరము ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. So there is power in habit. కనుక మన అలవాటులో గొప్ప శక్తి ఉందండి. I have a habit of reading the Bible every day. అనుదినము కూడా నేను బైబిల్ చదివే అలవాటు నాకు ఉంది. I have a habit of listening to sermons and other speakers all the time. మరి నిరంతరం కూడా ఇతర వాక్యోపదేశం చెప్పేయి అలాంటి వర్తమానాలు వినే అలవాటు నాలో ఉంది. Now remember, it is not a spiritual act that I'm doing. నేను అది చేసేటువంటి ఆత్మీయ కార్యం కాదు. It is a habit. అది ఒక అలవాటు నాకు. Many of us think that's a spiritual thing that you're doing. మనం చేసేది అది ఒక ఆత్మీయ కార్యం అని అనుకుంటాం. It is a habit that you have created. కానీ దాని ఒక అలవాటుగా మనం మార్చుకున్నాం. Prayer should be a habit. ప్రార్థన చేయడం అనేది ఒక అలవాటుగా ఉండాలి. For most it is an occasional surprise. చాలా మందికి అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యంగా కలిగేదిగా ప్రార్థన ఉంటుంది. Or we do prayer when things fall apart. లేకపోతే మనకి విపరీతంగా పరిస్థితులు మారిపోయినప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం. My dear brothers and sisters, discontent is the seed of change. అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, తృప్తి లేనిటువంటి జీవితము అది మార్పుకి ఒక విత్తనం అండి. So you will never change what you tolerate. మీరు మరి పర్వాలేదులే అనుకున్నారంటే ఆ విషయంలో ఎప్పుడు మీరు మారరు. You will never become what you want to be. మరి అలాగా చేసినట్టయితే మీరు అనుకున్నది మీరు ఎప్పుడు కాలేరు. You will never become what you want to be until and unless you are angry with who you are. మీరు ఏమై ఉన్నారో దాన్ని బట్టి కోపం మీకుంటేనే తప్ప మీరు ఏమై ఉండాలనుకుంటున్నారో అది కాలేరు. So anger brings the change. కనుక ఆ కోపము మీలో మార్పు కలిగిస్తుంది. People say God is love. మరి దేవుడు ప్రేమై ఉన్నాడు అని అంటాం. But we use this sentence to accommodate evil. అయితే ఈ దుష్టత్వాన్ని కూడా మనం మన జీవితంలో ఉంచి కొనసాగించడానికే ఆ పదాన్ని దేవుడు ప్రేమై ఉన్నాడులే పర్వాలేదు అని వాడుకుంటాం. The Bible also says God hates certain things. బైబిల్ మరొక విషయాన్ని చెప్తుందంటే ప్రభువు కొన్నిటిని ద్వేషిస్తాడు. You know, David wrote 7 things of what God hates. మరి దావీదు దేవుడు ద్వేషించే అసహించుకోని ఇష్టపడినటువంటి 7 విషయాలు రాశాడు. And Solomon wrote 14 things of what God hates. దేవుడు ద్వేషించేవి 14 విషయాల్ని సొలొమోను రాశాడు. What do you hate today? ఈ రోజు మీరు దేన్ని ద్వేషిస్తున్నారు, అసహించుకుంటున్నారు? You can't love everything. మీరు అన్నిటిని ప్రేమించలేమండి. Is everything right and okay? అన్నీ సరిగానే బానే ఉన్నాయా? Your life is designed by what you hate. మీరు దేన్ని ద్వేషిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మీ జీవితానికి ఒక రూపం వస్తుంది. Your hatred decides your future. మీ ద్వేషము మీ భవిష్యత్తుని నిర్ణయిస్తుంది. Do you hate lying? మరి అబద్ధాన్ని మీరు ద్వేషిస్తే? Do you hate gossips? మరి అనవసరమైన మాటలు మీరు ద్వేషిస్తున్నారా? Do you hate cheating? మోసాన్ని ద్వేషిస్తున్నారా? Or do you tolerate it? లేక దాన్ని పర్వాలేదు అనుకుంటున్నారా? Do you hate corruption?
మరి ఆ యొక్క కరప్షన్ మీరు ద్వేషిస్తున్నారా? Whatever you hate, మీరు దేన్ని ద్వేషిస్తే you allow that thing not to happen in your life. అది మీ జీవితంలో జరగకుండా మీరు ఆపుతూ ఉంటారు. Whatever you allow, మీరు ఏదైతే మీ జీవితంలోనికి అనుమతిస్తారో it will never change in your life. అది మీ జీవితంలో మార్పు రాకుండా ఆపేస్తుందండి. So whatever you are created to become, you possess it now. కనుక మీరు ఏమై ఉండాలని ఉద్దేశంతో దేవుడు సృష్టించారో ఆ సామర్థ్యత మీలో ఇప్పుడే ఉంది. Many of us believe that we are entering into a future. మరి చాలా మంది మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మన భవిష్యత్తులోనికి మనం ప్రవేశిస్తున్నాము అనుకుంటాం. But the Creator never places the future outside you. అయితే ప్రభు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని సృష్టించినటువంటి ఆ సృష్టికర్త మీ భవిష్యత్తుని మీ వెలుపట ఉంచడండి. The Creator always places your future inside you. ఆ సృష్టికర్త మీ భవిష్యత్తుని ఎప్పుడు మీలో ఉంచుతాడు. You have your future within you right now. ఇప్పుడే మీలో మీ భవిష్యత్తు ఉంది. Your future is never ahead of you. మీ భవిష్యత్తు ఎప్పుడు మీకు అవతల లేదండి. Jesus said, I am the way when he was on planet earth. యేసుప్రభువు వారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడే నేనే మార్గమును అని చెప్పారు. Jesus said, I am the living waters when he was on planet earth. ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడే నేను జీవ జలముని అని చెప్పారు. Jesus came to this earth with his future all packed inside him. ఆయన భవిష్యత్తుని తనలోనే కలిగి యేసుప్రభువు వారు ఈ భూమి మీదకు వచ్చారు. So your future is never ahead of you. కనుక మీ భవిష్యత్తు ఏదో మీ అవతల లేదండి. Many of us think we entered 2025. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే 2025 సంవత్సరం మేము ప్రవేశించాము అనుకుంటాం. No, 2025 is coming out of you. అయితే 2025 మీలో నుంచి బయటకు వస్తుంది. Are you understanding, church? అర్థమవుతుందా? Are you understanding? 2025 is being created out of you. 2025 సంవత్సరం మీకోసం మీలో నుంచి సృష్టించబడుతుంది. You came to this planet with future inside you. మీ భవిష్యత్తును అంతను మీలో కలిగే ఈ భూమి మీదకి మీరు వచ్చారు. So God hid your future in a place where you can never find it. మీరు కనుగొనట్లేనటువంటి అందులో ప్రభు మీ యొక్క భవిష్యత్తుని దాచి ఉంచాడు. If you look outside, మీరు బయట చూస్తే మీరు కనుగొనలేరు. but if you look within, అయితే మీ అంతరంగంలో మీరు చూసుకుంటే then it will be found. అది మీకు కనబడుతుంది. Your future is never ahead of you. మీ భవిష్యత్తు ఎప్పుడు మీకు అవతల లేదు. Your future is hidden in a place where God knew you wouldn't miss. మీరు పోగొట్టుకోలేని, మీరు గమనించకుండా ఉండలేని దగ్గర మీ భవిష్యత్తును దేవుడు మీలోనే దాచించాడు. You know, most of us have been told that go and find God's destiny for you. మరి చాలా మంది ఏమంటూ ఉంటారంటే మీరు వెళ్ళి దేవుడు మీ కొరకు ఏమి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో అది కనుగొనండి అని చెప్తారు. We have heard go and get prophesied so you can know God's plan for your life. నీ జీవితానికి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటో మీరు తెలుసుకునేలాగా మీరు వెళ్ళి ప్రవచనాలు పొందుకోండి అని అంటాం. Like most of the people, even I went to many places to find the future of God in my life. మరి చాలా మంది వలే నేను కూడా నా భవిష్యత్తు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో కనుగొనడానికి నేను కూడా చాలా ప్రాంతాలకు వెళ్ళా. But I never found it. కానీ ఎక్కడ నాకు దొరకలేదండి. Because God's will is never hidden in somebody or in some place or in a corner. ఎందుకంటే మీ జీవితానికి ఒక ఉద్దేశాన్ని ఏదో మూలనో ఏదో ప్రాంతంలోనో లేక మరొకరిలోనో దాచి ఉంచలేదు. God's will was found in a place where I never expected it to be found. నేను కనుగొంటానని ఊహించలేనటువంటి ఆ స్థానంలో దేవుడు నా జీవితం యొక్క ఉద్దేశాన్ని దాచి ఉంచాడు. I found it within me. నాలోనే నా గమ్యము దాగి ఉంది. You know, God's will is never a mystery. దేవునికి చిత్తము అగోచరమైంది కాదండి. Most of us we say, oh, this is not the will of God, brother, that's why it didn't happen. చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇది జరగలేదు, ఇది దేవుని చిత్తం కాబట్టి జరగలేదు అనుకుంటాం. No, it didn't happen because you were lazy. మీరు సోమరుగా ఉన్నారు కాబట్టి అది జరగలేదు. My dear brothers and sisters, we always say, oh, we blame it on the will of God for the blessings which didn't come our way. చాలా సార్లు మనం పొందుకోనటువంటి దీవెనల ఆశీర్వాదాలకి దేవుని చిత్తం మీద నిందిస్తూ ఉంటాం. But you know deep within your heart that it got missed because of something that you did not do it right. అయితే మీ అంతరంగంలో మీరు పరిశోధించుకుంటే మీరు చేయాల్సింది సరిగా చేయలేదు కాబట్టి దాన్ని మిస్ అయ్యారు అని మీకే అర్థమవుతుంది. You were sent to this planet Earth to release your potential. మీ సామర్థ్యతని బయటికి కనుపరిచి ఆచరణలో పెట్టడానికి మీరు ఈ భూమి మీదకి పంపించబడ్డారు. You need to release your hidden potential that is hidden inside you. మీలో దాచి ఉంచబడినటువంటి సామర్థ్యాన్ని మీరు బయటికి ప్రత్యక్షపరచాలండి. Just like a seed, the potential is hidden inside the seed.
ఏ రీతిగా ఆ విత్తనములో ఆ జీవం దాచి ఉందో మీలో ఆ సామర్థ్యత ఉంది. A huge tree comes out of a small seed. ఒక పెద్ద వృక్షము చిన్న విత్తనములో నుంచి బయటకు వస్తుంది. In the same way, great things happen out of a small you. అలాగే గొప్ప కార్యాలు మీరు చిన్నవారైనా మీలో నుంచి ఆరంభమవుతాయి. Many of us, today we believe that you are a biological accident. మరి చాలా మంది మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆ శరీరీతిగా అనుకోని ఆ రీతిలో మనం జన్మించేసాము అని అనుకుంటాం. Many of us we think, I was just born out of a wedlock which was not legal. మరి ఆ చట్టబద్ధం కానటువంటి వివాహం ద్వారా నేను జన్మించానని చాలా మంది అనుకుంటా. My dear brothers and sisters, you're born because God has selected you to be born on this planet Earth. అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ భూమి మీద మీరు జన్మించాలని దేవుడు ఎన్నుకొని ప్రణాళిక వేశాడు కాబట్టి మీరు అసలు జన్మించారు. You are not born because of a mistake. ఒక పొరపాటును బట్టి మీరు జన్మించలేదండి. You are born because Yahweh decided you to be born on this planet Earth. ఈ భూమి మీద మీరు జన్మించాలని యెహోవా తీర్మానం చేశాడు కనుక మీరు జన్మించారు. You are carrying something inside of you when you're born on this planet Earth. మీరు ఈ భూమి మీద జన్మించినప్పుడే మీలో గొప్ప విషయాలు మీలో దాచి ఉన్నాయి. You have been brainwashed and damaged a lot by this society. ఈ సమాజం చేత మనం చాలా తప్పుడు ఆలోచనలు మనకి కలిగాయి. That is the reason why stop looking at the world and start looking at Jesus. అందుకనే లోకం వైపు చూడడం మనం ఆపేసి యేసు వైపు చూడడం ఆరంభించాలి. Your education system has trained you to drain your mind. మీ విద్యా విధానము మీ మనసుని పాడు చేస్తూ అందులో విషయాల్ని తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. What did we learn from our education? మన విద్య నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? Study well, బాగా చదువుకోవాలి, get a job, మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలి, pay your bills, మీ మీ కట్టాల్సిన డబ్బులు కట్టాలి, die. ఇక మరణించు. We all feel that is life. అదే జీవితం అనుకుంటున్నాం. Are you happy with your life? ఆ జీవితం బట్టి మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? You have a lot of debt over your head. మీ తల మీద చాలా అప్పుల భారం ఉంది. You don't know how to pay it off. వాటిని ఎలాగా అప్పులు తీర్చుకోవాలో మీకు అర్థం కావట్లేదు. It is because of the wrong training that is given by the society. సమాజం మనకి ఇచ్చినటువంటి తప్పుడు శిక్షణ బట్టి ఆ స్థితిలో మనం ఉన్నాం. You have been conditioned in the wrong way. మరి ఆ తప్పుడు విధానంలోనే మన మనస్తత్వం మారిపోయింది. You believe in retirement. మరి రిటైర్మెంట్ నందు మనం నమ్మిక ఉంచుతాం. Because the world has trained you to retire at a certain age. మరి ఎందుకంటే లోకము ఒక వయసు వచ్చేటప్పుడు నువ్వు రిటైర్ అయిపోతావు అన్న శిక్షణ ఆలోచన విధానం మనలో కలిగించింది. In the kingdom of God there is no retirement. దేవునికి రాజ్యంలో రిటైర్మెంట్ అనేదే ఉండదండి. You live even after you die. మీరు మరణించిన తర్వాత కూడా జీవిస్తారు. Hallelujah. What is this retirement that we learned? అసలు మనం నేర్చుకునే రిటైర్మెంట్ పదవి విరమరణ ఏమిటి? Does it mean double tiredness? అంటే రెండంతలుగా అలసిపోవడమా? Retirement? అలసిపోయి రిటైర్ అయిపోయామా? ఇంకా God created everything with gifts. దేవుడు ప్రతిది కూడా తలాంతులు ఆ వరాలతోని సృష్టించాడు. You are a packaged designed by God. దేవుని చేత రూపొందించబడినటువంటి చక్కటి ప్యాకేజ్ సృష్టి మీరు. You owe to this world, you need to deliver to this world the package that God has hidden inside you. దేవుడు మీలో దాచి ఉంచినటువంటి ఆ గొప్ప విషయాల్ని ఈ లోకానికి మీరు అందించాలి. Who are you today? ఈరోజు మీరు ఎవరై ఉన్నారు? You are the child of the Most High. సర్వోన్నతుని దేవుని పిల్లలుగా మీరున్నారు. You are what Jesus said you are. మీరు ఏమై ఉన్నారని యేసు చెప్పాడో అది మీరు అయి ఉన్నారు. You are the child of the Most High. సర్వోన్నతునైన దేవుని పిల్లలై ఉన్నారు. You belong to a royal family. రాజులైన సమూహముగా మీరున్నారు. You belong to royalty. మరి రాజ కుటుంబానికి చెందిన వారు. You are born to do some significant things on this planet. ఈ భూమి మీద అసాధారణమైన శ్రేష్టమైనవి మీరు చేయడానికి మీరు జన్మించారు. You did not come to this church just to say hallelujah and move out. హల్లెలూయా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడానికి ఈ మందిరానికి మీరు రాలేదు. You came to this church so you can meet your creator again and know who you are today. మీ సృష్టికర్తని తిరిగి మీరు కలుసుకొని మీరు ఏమై ఉన్నారో మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మందిరానికి మీరు వచ్చారు. God's will is placed inside you deeply. మీ నిమిత్తము దేవుని చిత్తము మీ అంతరంగంలో ఉంచబడింది. Find it. దాన్ని మీరు కనుగొనాలి. Start finding God's plan in your life, not outside but from within. మీ పట్ల దేవునికున్న చిత్తాన్ని బయట కనుగొనడానికి ప్రయత్నించడం కాదు కానీ మీ అంతరంగంలో చూసుకొని దాన్ని కనుగొనాలి. Things happen automatically when you walk in the will of God. దేవుని చిత్తంలో మనం నడిచినప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ కూడా వాటంతట అవే జరగడం ఆరంభిస్తాయి. For example, a bird.
ఉదాహరణకి ఒక పక్షిని గమనించండి. When it is born, air is available, dirt is available, water is available, fruits are available, trees are available, everything is set for the bird. ఉదాహరణకి ఒక పక్షి జన్మించినప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఆ గాలి, కావాల్సిన నీరు, కావాల్సినటువంటి ఫలాలు సమస్తము కూడా దానికి కావాల్సినది కూడా దానికి ఉన్నాయి. In the same way, God has set everything that you need for you to have a significant life. ఆ రీతిగానే మీరు ఒక విశేషమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి కావాల్సినవన్నీ కూడా ప్రభు మీలోనే పెట్టాడు, సిద్ధపరిచాడని. It is not education which made Kohli great. విద్య కోహ్లీని గొప్పవాడిగా చేయలేదండి. It is the gift that God has given to him that made Virat Kohli great. దేవుడు తనలో ఇచ్చినటువంటి సామర్థ్యత, ఆ వరము కోహ్లీని గొప్పవాడిగా చేసింది. He understood his gift that God has given to him. దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ తలాంత్ ఏంటో కోహ్లీ అర్థం చేసుకున్నాడు. What is your gift that God has given to you? దేవుడు ఈరోజు మీకు ఇచ్చినటువంటి తలాంత్ ఏమిటి? Start going after your gift and refining your gift. నీ తలాంతు వెంబడి వెళుతూ ఆ తలాంతుని ఇంకా పుటం వేసి ఇంకా శ్రేష్టమైనదిగా మార్చుకోవడం ఆరంభించాలి. That is when you are going to be recognized. అప్పుడు మీరు సరైన గుర్తింపు పొందుకుంటారు. You need no introduction. మీకు పరిచయం అవసరం ఉండదు. Just like how Kohli doesn't need any introduction. కోహ్లీకి ఎలాగైతే ఇప్పుడు ఒక పరిచయం అవసరం లేదో, When Kohli understood his gift, కోహ్లీ ఎప్పుడైతే తన తలాంతుని అర్థం చేసుకున్నాడో, he made his life around that cricket bat. మరి తన జీవితం అంతా ఇక్కడ క్రికెట్ బ్యాట్ చుట్టూ కూడా నిర్మించుకున్నాడు. What are you building your life around? ఈరోజు మీరు దేని చుట్టూ మీ జీవితాన్ని నిర్మిస్తున్నారు? Are you running from one thing to another thing? ఒక అంశం నుంచి మరొక అంశానికి పరుగులెడుతున్నారా? Are you running from one field to another field? ఒక ఫీల్డ్ లో నుంచి మరొక స్థితిలోనికి పరిగెడుతున్నారా? Just because the package is greater on the other side. మరి జీతం ఫలానా వృత్తిలో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అందుకు దానికి పరుగులెడుతున్నారా? My dear brothers and sisters, అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, start identifying the gift of God that He has placed inside you. మీలో దేవుడిచ్చినటువంటి తలాంతి ఏదో అది గుర్తించడం ఆరంభించండి. And God's will be found in that gift. ఆ వరములో, ఆ తలాంతులో దేవుని చిత్తం మీ కొరకు ఏమైందో అది మీరు కనుగొంటారు. Let's all close our eyes. మనందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. Let God talk to you this morning. ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడనివ్వండి. Ask God, let me know my gift. ప్రభువా, నా తలాంతుని నేను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయి. Let me get angry at the things that I am unable to do. నేను చేయలేనటువంటి వాటిని చూసి నాకు కోపం కలిగే రీతిగా సహాయం చేయండి. Let there be that great passion inside me being reignited again. తిరిగి నేను పురుకొల్పేటువంటి గొప్ప ఆసక్తిని నాలో నెలకొల్పున ఆయన. Let your faith start that fire within me again. ఆ గొప్ప విశ్వాసం నేను కలిగి నాలో మరి ఒకసారి ఆ మంట రాజుకొనడానికి సహాయం చేయండి. Lord, I came to this planet Earth because you sent me. ప్రభువా, నీవు పంపించావు కనుక నీ భూమి మీదకి నేను వచ్చాను. And I don't need anybody else to tell me what I need to do except you. నీవు తప్ప మరొకరు నేనేం చేయాలో నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు నాయన. Let your spirit guide me today, Father. నీ ఆత్మ నన్ను ఈ రోజు నడిపించడానికి సహాయం Let your చేయి. words guide me today. నీ మాటలు నన్ను నడిపించడానికి For సహాయం your words have power. నీ వాక్యంలో మాటలో గొప్ప శక్తి ఉంది నాయన. Your words make the change. నీ మాటలే నాలో మార్పును కలిగిస్తుంది. Let me understand your design in my life. ప్రభువా, నాలో నీ రూపాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Lord, as I go to go back to my house today, నా ఇంటికి నేను తిరిగి వెళ్తున్నట్టుగా నాయన, let these words resonate in my life. ఈ మాటలు నా జీవితంలో ప్రతిబంధించడానికి సహాయం చేయండి. Let them bring a great impact in my life. నా జీవితంలో ఈ మాటలు గొప్ప ప్రభావితం కలిగించడానికి సహాయం Lord, చేయండి. whatever I was created for, ప్రభువా, నేను దేని కొరకు సృష్టించబడ్డాను, let those things unfurl in my life. నా జీవితంలో అది ప్రత్యక్షపరచడానికి జరుగులాగిన సహాయం చేయండి. Let my inner self be manifested today, నా అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యత భావన బయటికి కనపరచడానికి సహాయం చేయండి so నాయనా. that I can also be recognized. ఆ రీతిగా నేను కూడా చక్కటి సరైన గుర్తింపు పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Let your gift that you have kept inside me, let it be uncovered and let me serve it to this world today. నాలో ఉన్నటువంటి నువ్వు పెట్టినటువంటి తలాంతు అది బయటికి వచ్చి ఆ తలాంతు ద్వారా దేవునికి నేను ఈ లోకానికి పరిచర్య చేయడానికి సహాయం చేయండి. We thank you, Lord. ప్రభువా, నీకే వందనాలు Thank you for చెల్లిస్తున్నాను. choosing me.
నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు నీకు వందనాలు Thank you నాయనా. for creating your gift within me, oh Father. నీ తలాంతిని నాలోనే నువ్వు ఉంచినందుకు, సృష్టించినందుకు నీకు వందనాలు. Lord, we love you, Lord. ప్రభువా నిన్నే ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం. In Jesus' mighty name we ask and pray. యేసు సర్వశక్తి నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.